किरत करन के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। भूल कपट गुरु में लिया, नानक हर संग मीत। सुन यार हमारे सज्जन, एक करूं बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे, हों फिरों खोजंतिया। तिस 10 प्यारे, सिर धरी उतारे। एक भोरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे। एक तिल भी ना तीरीजै, प्रभ स्यों मन लीना। ज्यों जल मीना, चातृक जिवें तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा पूजंतिया। दरमादे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवाड़, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसय गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। कतिक करम कमावणे, दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन मह कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै, किस थैं रोवह रोज। कीता किछु ना होवई, लिखिया तुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, तां तुरह सब बेयोग।
नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतिक होवै साध संग, बिन सह सबे सोच। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतिक होवै साध संग, बिन सह सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दसां पातशाहियां दे परतख प्रगट स्वरूप बाणी गुरु, शब्द गुरु, अकाल मूरत श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरना अंदर सभाएमान सत्कार योग सन्मान योग साध संगत जी योग, आप जी बड़े प्यार शरधा सहित हर रोज सतगुरां दी हजूरी अंदर पहुँच के धुर की बाणी अमृत बाणी 12 माह दी विचार सरवण करके अकाल पुरख वाहिगुरू दे घरों इस खजाने नूं इकट्ठा कर रहे। ये भी तां एक कर्म ही है, जिवें कि अज दे शब्द विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कर्मां दी गल कीती है कि मनुख जीवन एक कर्म भूमि है। जमीन मिली है ते इत्थे बीज मौजूद है कर्मां दा। ये जीवन इस तरह दा है जिवें जमीन विच कदी आपां उम्मीद नहीं कीती, किसी जिमीदार ने कदी सोचिया भी नहीं होवेगा कि मैं अपनी जमीन दे विच झोना लाउण लगा ते वड्डण लग्गियां इहदे विच मक्की उग पै गई। जे कोई उहनूं कहे भी तो इहनूं हासोहीणी गल कहेगा भी जदों अपने हत्थां दे नाल मैं झोना बीजिया मक्की दे सवाल ही नहीं। इसे तरह इस जीवन रूपी भूमि विच ये एक सच है कि जिवें दा कर्म असी बीजांगे कर्म एक दिन उगेगा, उग के एक कर्म नूं उहदे एक बीज नूं अनेक बीज लग जाण। जीवन फैलदा जा रहा है। जिंदगी एक जिउंदी चीज़ है ते जिउंदी चीज़ विच वाधा हुंदा है। हर एक चीज़ वधदी है। तुसीं आम तौर ते सुनिया होवेगा, पुराने समय की एक रवायत सी ते अज भी ये मनौत पूरी तरह काम करती है और ये सच्चाई दे नाल भरपूर भी है। आम तौर ते तुसीं सुनिया होवेगा कि तुसीं इत्थे 1 रुपया दान करो ते स्वर्ग विच तुहानूं 100 रुपया मिलेगा। ये रवायतां चलियां। धार्मिक स्थानां दे पुजारियां ने इस विचार नूं लड़ीवार तौर ते दोहराया, पर उन्हां नूं भी इस हिसाब दा कदी पता नहीं सी। वो भी सोचते सन जो कुछ असीं बोल रहे हैं ये केवल एक छल है, केवल धोखा है ते लोकां तो पैसे इकट्ठे करन दा एक तरीका है। सोचिया उन्होंने भी
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਿਓ ਤੇ 1000 ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਓ ਤੇ 100 ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵਾਪਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ 100 ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਉਹਦੇ 1000 ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸੂਤਰ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 1000 ਫੁੱਲ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 1000 ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 100 ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਗੈਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੈਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੈਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਥਾਂ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੈਲ। ਗੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੈਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾਡੀ ਰਾਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਗੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਖੇ ਤੁਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈਂ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼।
रोज किदे अगे रोवे वो मनुख, हर रोज किदे अगे अरदास करे, क्योंकि ਉਹਦੀ अरदास सुनन लई हुण ਉਹ ਤਿਆਰ ही नहीं। ऐसी दशा आ गई ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ऐसा बन गया कि हुण ਉਹਦੀ अरदास ਉਹਦੇ दर ते प्रवान नहीं हुंदी। उस हालत विच बंदा की करे? अज दे इस शब्द दे विच विशेष तौर ते ये इशारा किया गया कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी विच पापां दे पहाड़ इकट्ठे कर लए, पापां दियां पंडां इकट्ठियां कर लईआं, जीवन विच शुभ कर्म कीता ही कोई नहीं, ते ਉਹ अरदास करदा है ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਲਈ भी कोई तैयार नहीं। किस थैं रोवै रोज विच ना कोई कर सकै, कोई विच खलोंदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पापां नूं इन्नी वारी कीता है। तुसीं कदी वेखना कोई आदमी किसी केस विच फस जाए, थाणे विच उहनूं सद्दिया जाए ते वो पिंड दे लोकां नूं जिन्हां दी सरकारी दरबारे चलदी वो नाल लै के जांदा है। पर जदों कोई इन्ना बदनाम हो जाए ना, वो जान वाले भी कहिंदे भी तेरे विच मैं नहीं आउणा, तेरा विचोला मैं नहीं बनना, क्योंकि तेरा ते किता ही ये हर रोज दा, तू यही काम करना है। वो ऐसी दशा है जिहदे विच ओहदे विचकार विचोला बनन लई भी कोई तैयार नहीं। कीता किछू ना होवे लिखिया धुर संजोग, कि इस हालत विच भी मनुख इस मार्ग ते तुर सकदा है। सतगुरु ने अखीर ते आके फिर धीरज दिता, क्योंकि इस दर ते पाप की व्याख्या जरूर है, पर पापी नूं डराया ते ओहदे जीवन दे फल दसे गए ने, पर एक थां ते जाके सतगुरु फिर तरस दे घर विच चले जांदे। अखीर ते जाके सतगुरु ने जिहड़ी ऐसे मनुख दी जिंदगी वास्ते की हल है, की दवाई है, जिहड़ा पाप दे मार्ग ते इन्ना अगे वध गया। सतगुरु कहंदे तेरे वास्ते होर कोई राह नहीं, तू सिर्फ ते सिर्फ साध संगत दी चरण धूड़ लै, संगत दी सेवा कर। जे तू संगत करेगा तो हो सकता है सहजे सहजे तेरे जीवन के पापां विच कमी आनी शुरू हो जाए। तेरा होर कोई रस्ता नहीं, इक्को ही मार्ग है, गुरमुखां दी धूड़ साध संगत दी, जिथे आप जी बैठे हो। गुरु की संगत सहजे सहजे उस मनुख दे अंदरले पापां नूं ढिलियां करना शुरू कर देंदी। ਉਹਦੇ जीवन के पापां दे भरे हुए कर्मां दा जिहड़ा भांडा है ਉਹਨੂੰ सहजे सहजे वो घटाउणा शुरू कर देंदी है। ते सतगुरु ने अज दा बचन किया, कर्म लड़ी। मैं बेनती कर रहा सां, जिंदगी विच ये सानू सोचना पएगा, जीवन एक कर्म दा रस्ता है, ते जिवें दा असीं कर्म करने आ उवें दा साडा सुभाव बनता जाता है। बाहर असी काम करने ते अंदरली कलम नालों नाल चल जाती है, अंदर उस कर्म नूं लिख लैंदी। जिन्ने इस चीज़ नूं वेख लिया कठिन बड़ा है। इनू कहंदे ने ज्ञान खंड। जिस बंदे नूं होश आ गई ना, होश की आ गई, तुसीं कदी वेखना एक बंदा पाप करदा पिया ते वो पाप दे विच गुलतान सुता पिया, बेपरवाह होके गाफल, पर बाहरों कोई बंदा आया, उन्हें इशारा किया ऊपर वेख। उन्हें क्या ऊपर की है? ऊपर कैमरा लगा होया। जदों उन्हें कैमरा वेख्या ना, पसीना पसीना हो गया। जदों उन्हें कैमरा वेख्या तो होश आ गई, उन्होंने जाग आ गई उहदे मन नूं कि जो कुछ मैं कर रहा वो मैं इकल्ला नहीं कर रहा, वो रिकॉर्डिंग विच आ रहा है, उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा। जाग पिया। गुरु नानक देव पातशाह जी इसे नूं कहंदे ने ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। प्रचंड दा अर्थ है जिथे तेज चानन होवे, हनेरा जिथे खत्म हो जाए। जदों किसी दी जिंदगी विच गुरु दे शब्द दा प्रकाश आउंदा है, ज्ञान आउंदा है, ते उस ज्ञान दे विच उहनूं पाप करना कठिन हो जाता है, क्योंकि चानन है ना। पाप लई ते हनेरा चाहिदा, पाप लई हनेरा चाहिदा, पुन वास्ते हनेरा नहीं चाहिदा, उहदे वास्ते चानन चाहिदा है। इस करके कर्म बाहर हुंदा है ते सुभाव अंदर बनता है।
ਉਹ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹੋ ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਥੀਐ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਚ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਤ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਨਾ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਂ। ਆ ਮਨ ਸੁਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ 4 ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ।
फिर अख खोली, कहन लगे मन सुख जरूर मैं तेरे नाल चलांगा, तू फिक्र ना कर, पर हुण मैनू तेरे नाल जाण वास्ते बेड़ी दी लोड़ नहीं है। हुण मैनू तेरे नाल जाण वास्ते इन्हां बाहरले साधनां दी लोड़ नहीं, मैं तेरे नाल जाऊंगा। बस जां तैनू पता होवेगा ते जां मैनू पता होवेगा, जां फिर जेड़ा मनुख तेरे दर्शन करेगा वो इस भुलेखे विच पै जाएगा। वो तैनू वार वार पुछेगा तेरे नाल कोई होर भी है, तेरी जिंदगी आम बंदे वर्गी नहीं। मन सुख हैरान हो गया भी वो की। कहन लगे कागज लिया, कलम लिया, कागज आ गया, कलम आ गई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਸੁਖ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, पर मैं इन्ने शरीर धारण कर लवांगा, जिथे भी कोई कहेगा मैं उथे उहदे नाल होवांगा। हर एक थां ते सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, बिल्कुल नाल कोल है। गुरु ने अपना शरीर दूजा धार लिया। ख्याल रखना, मैं थोड़े दिन पहला भी किते बेनती कीती है, इस तुक दे अर्थां नूं असीं समझिए कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबै चाहे खोज शब्द मैं ले। जे असीं इहनूं ईमानदारी नाल समझ लईए ते टकराव भी खत्म हो जाएगा, विवाद भी खत्म हो जाएगा। विवाद किहड़ा है? अद्धे कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब मनुख मनुखी शरीर वर्गे ने, अद्धे कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब कल्ले ज्ञान ने, वो कोई शरीर नहीं। थोड़ा जिहा असीं आपो अपनियां पौड़ियां उतरीए अपनी मत दियां, हंकार दियां। गुरु ग्रंथ साहिब जी ना 5 भौतिक शरीर ने ते आपां ये भी नहीं कह सकते भी गुरु ग्रंथ साहिब शरीर नहीं हैं, क्योंकि गुरु तो है ही शरीर। गुरु शरीर दे विच है। ये वखरी गल कि 10 शरीर गुरु दे 5 भौतिक शरीर विच रहे ते हुण वाला स्वरूप जिहड़ा 5 भौतिक विच नहीं, ये अखरां दी देह दे विच निवास करदा है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी दे विच गुरु नानक देव पातशाह ने, भगतां ने अपने अंदर नूं घोल के पा दिता है। जे कोई बंदा प्यार नाल इन्हां अखरां नूं अपने अंदर लै के जाएगा ते उहदी अपने हिरदे विचों उहनूं गुरु दा स्वाद आवेगा, गुरु दा रस आवेगा, उहदे विच आनंद आवेगा। सतगुरु ने लिख के दिता, कहन लगे लै मन सुख, आ ही मेरा नवां शरीर, आ शरीर ते मैं तां धारिया तां कि मैं आ शरीर नवां धार सकां। अखरां बाणी दा शरीर धारण कर जावां ते फिर किसी मनुख नूं कदी धोखा नहीं होवेगा। कोई मनुख धोखे विच नहीं जाएगा, क्योंकि देहां दा धर्म जिहड़ा है वो ते धोखे विच रख जांदा है। कई बारी गुरु दी उम्र मुक जांदी है, जिहड़ा देहधारी हुंदा है, ते सिख दी उम्र बचदी है। गुरु चला जाए ते ओहदा जिहड़ा चेला वो यतीम हो जांदा है। वो कहंदा मैं जावां किथे? गुरु ते वो होना चाहिदा जो सद जीवी है ते जो चिरजीवी है। गुरु ते वो होना चाहिदा जिहदी उम्र अपने सिखां तो लंबेरी होवे, वड्डी होवे, और फिर ऐसी उम्र होवे जिस नूं काल खा ही ना सके। गुरु दी एक होंद है। आ तुसीं पहले हिस्से विच पढ़दे हो जपजी साहिब दे मूल मंत्र दे विच, उत्थे अकाल मूर्त शब्द वरतिया गया
ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਸਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਸੁਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੜੀਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। ਕਠਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਤੂੰ ਮੌਜ ਕਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੀ, ਘੱਟ ਸੌਦਾ ਤੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਫੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਵਸਤ ਪਰਾਈ, ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ। ਤੂੰ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖ, ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਦੌੜੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਭੱਜੇਗਾ? ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਿਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਮੁਖ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਪੈ ਜਾਏ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਵਿਰਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲ ਪੈ ਗਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਵਿਰਲ, ਅੰਤਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਰਾ। ਅੰਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰਕ, ਗੈਬ, ਦੂਰੀ, ਵਿੱਥ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ। ਜਿਨ ਕੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਰਾ, ਜੈਸੇ ਪਸ਼ ਤੈਸੇ ਜਾਨੋ ਓਏ ਨਰਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਥ ਪੈਂਦੀ, ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਠਿਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਖਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਪੀਏ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਉਹਦਾ, ਬਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪੀ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੇਰਾ ਉਸ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਚੋਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਜਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਰਹਿ ਸਰੀਰ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵੋਂ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮੈਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੋਂ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ। ਬੜੇ ਕਹਿਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਥਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਪਰ ਦਰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਹੈ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ। ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਦ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਦਰਦ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣੀ ਅੰਦਰ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੈ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਾਈ। ਦਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਚੋਟ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਪੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
इस तरह सहजे सहजे सतगुरु ने जो बख्शिश की बाणी विच 5 मिनट तो शुरू करना, एक दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह सहजे सहजे 1 घंटा हर रोज़ अमृत वेले या जदों भी समा मिले एक थां ते जपना। शरीर की तो गल वखरी, जिस थां ते हर रोज़ 1 घंटा जपिया, जदों परत के बंदा किते चला गया घरों, जदों टाइम होएगा साध संगत वो थां उन्होंने खिंचेगी अपने पर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ बरकत ਉਹ ਥਾਂ खिंच पाउंदी। इसलिए इन्ना वड्डा सतगुरु के कहण का मतलब सिर्फ इन्ना है, एडा वड्डा खजाना कोल होवे मनुख दे, फिर इस तरह के सतगुरु होण बख्शिश करन वाले। असी फिर भी वांझे रहीए इकल्ले, असी ये कह के जिंदगी गुजार दईए असी सिख हाँ जी, असी बहुत वड्डे सिख हाँ। सतगुरु ने कहा सिख ते वो हुंदा जिन्हें शब्द सिखिया, शब्द की जाच सीखी, शब्द के नेड़े भी नहीं लंघिया कभी। सिख काहदा बई तू? ये तो फिर जो कुछ सतगुरु ने दूजियां नूं कहा सी भी तुसी काहदे ब्राह्मण, तुसी काहदे मुल्ला हो, जदों तुसी उहदे नाल जुड़े नहीं तो काहदी फिर ये सब कुछ बाहरले बाहरले काम करी जाना। ये तो पंथ है चलो बाहरला कि इहदे नाल हर एक धर्म अगे वधदा है। किसी भी धर्म नूं सतगुरु ने जिहड़ा सानू स्वरूप दिता है 5 ककारी और गुण दिते ने, नाल बाहरी तौर ते गुरुद्वारा साहब लंगर दिते ने, ये तां ने भी सिख संसार की सेवा कर सके। उन्हें संसार की सेवा करनी, नीवे मनुख नूं उच्चा चुकना है, फर्ज है सिख दा। उहदे विच कोई वितकरा नहीं, किसी धर्म का कोई दीवारा नहीं सिक्खी दे विच। सतगुरु ने सारे धर्मां वास्ते दरवाजे खोले, पर ये जो विशेष गल नाम की बख्शिश की कि इहदे नाल मनुख फिर सहजे सहजे उहदे नाल रहन लग पे। ये उहदे अभ्यास का पहला सूत्र है। इहदा अभ्यास हर रोज़ करना पैंदा लगातार, फिर सहजे सहजे अपने जीवन में पक जाता। और अखीर ते पता लगता भी बंदे का सुभाव ही ये सी, जदों असीं इहदे तो बिना जाउंदे सी, वो आउट ऑफ रेंज सी लाइफ की जिंदगी, वो कोई जीवन ही नहीं सी, वो एक अंग वड्ड के असीं जी रहे सी। जिवें आपां कहने फलाणे बंदे का अंग मारिया गया, अंग ने साडे हथ पैर, जिदा अंग ना होवे असीं कहने इहदा एक अंग कोई नहीं। सतगुरु कहंदे तेरे दोवें हथ हैं, दोवें पैर ठीक काम करते हैं, दोवें अखां, सारे अंग ठीक ने तेरे। जे किसी बंदे नूं पुछो कहेगा सारे अंग मेरे ठीक ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछो कहते झूठ बोलता है, ये सारे अंग ठीक कोई नहीं। क्या जी सारे अंग? हजूर कहते जदों जन्म लिया सी उदों तेरे किन्ने अंग सन? जिदन माँ के घर में जन्म लिया, उन्हें क्या वो जिन्ने उदों अंग सन मेरे शरीर नाल वो हैं,
पर सानू उस अंग का पता नहीं। वो अंग सी मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। उत्थे साडी जिंदगी का एक हिस्सा सी, एक अंग सी सिमरन। इत्थे असीं वो अंग बंद कर दिता, ला दिता नालों। इस करके सानू अंगहीन कहा जा सकता। इस लिए व्हील चेयर ते हाँ, जीवन थोड़ी है कोई, तुर नहीं सकते असीं ठीक ढंग नाल। वो अंग असीं विचों कढ़ दिता। सिमरन कोई बहुती वखरी चीज़ नहीं जिंदगी तो, बई इनू कोई बाहर तुसीं सन्यासी बनो, दूर जाओ जंगल विच, ये नहीं गल। एक जिंदगी का अंग सी जो बंदे ने नालों ला दिता। इस करके सतगुरु कहते नाम तो बिना मनुख पिंगला है। उन्हें अपना एक अंग ला दिता, और अंग भी वो जिहड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सी, जिहदे उत्ते जिंदगी के सारे अंग खड़े सन, उन्होंने पासे कर दिता। इस करके ये तरीका है। और इहदे विच सहायता करते हैं जुड़न दे विच कर्म, जिन्हां बारे मैं आप जी नाल हुण कुछ मिनट वास्ते बेनती करांगा। कर्म जुड़न विच बहुत वड्डी भूमिका निभाउंदे ने, कल्ला सिमरन नहीं। सिमरन ते मन नाल संबंध चीज़ रखदी, कर्म शरीर नाल संबंध रखते हैं। ते जिवें दे कर्म करने आ, किहड़े कर्म करिए? हुणे बड़ा वड्डा सवाल है, पाप की है ते पुण्य की है। सतगुरु ने इनू व्यापक रूप विच दस दिता कि सो किछ कर जित मैल ना लागे। वो काम कर जिहदे नाल तैनूं मैल नहीं लगदी। दूजे पासे छड्डिए किहड़े? फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। वो छड्ड, बस ये फैसला। जिन्हां दे नाल तैनूं नाम भुलदा, सिमरन फिक्का लगदा है, तैनूं पता लग जाएगा, दस्सण दी लोड़ नहीं। तैनूं पता लग जाएगा, तू रोज़ हर रोज़ नितनेम करना है। मन टिकदा सी, आनंद आउंदा सी। एक दिन पहला दिने किते सत्थ विच बैठ के चार बंदे बैठे सन, उहदे रज की किसी की निंदिया की। अगला दिन चढ़िया, इशनान भी कर लिया, गुटका साहब भी वही, पढ़न वाला भी वही, बाणी पढ़दा है पर बार बार आसे पासे वेंदा। पुछया जी अज की होया? कहंदे पता नहीं अज की कारण है, अज किरपा नहीं हुई। किरपा तो हुई, किरपा तो हुई। वो पिछले दिन जिहड़ी बह के निंदिया की ना, हुण वो टिकण नहीं देंदी। वो कर्म जिहड़ा तोड़न वाला सी। सानू दस देगा कर्म, सानू पता है। सच्चाई ये है, मनुख नूं खुद ही अपने जीवन के एक एक हिस्से बारे जानकारी है। वो पता मैं क्यों टुटना, की कारण है। इस करके जुड़न वास्ते उस जदों मनुख जुड़दा है, उहदा पिछला दिन जिहड़ा है उहदे उत्ते असर पाउंदा, प्रभाव पाउंदा। उहदे विच उहने की कीता सी, उस जिंदगी नूं भी सोधना हुंदा। उहनूं रहत मर्यादा कहंदे ने। रहत मर्यादा वो है। असीं कहंदे हां जो मर्जी करो जी, सारा दिन झूठ बोलो। बहुते लोग तो कहंदे गुरु साहब ने कहा गृहस्थ विच प्रवान होना है, भोग विच जोगी बनना है। ये पखंड असीं अगे ला लिया, सानू अजे योग का पता ही नहीं, भोग विच पहला वड़ गए, नवीं सिक्खी पैदा कर दी। इस करके सतगुरु ने कहा तू अपने कर्म नूं भी सोधना, जिवें दे कर्म करेगा। इस करके गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे कत्तिक कर्म कमावणे, दोष ना काहूं जोग। जीवन दे विच जिवें दे तू कम कर्म कमाउंदा है, उन्हां दा दोष जदों उन्हां दा दुख प्राप्त हुंदा है ते दोष किसे होर नूं ना दे। दोष ना काहूं जोग, दूजे नूं दोष ना दे। ये पंक्ति साडी जिंदगी दी आरंभता है। क्योंकि जिस दिन असीं ये चीज़ मन लवांगे कि दुख मेरे करके आया, किसे होर करके नहीं, उस दिन असीं जिम्मेवार हो जाएंगे जिंदगी दे, और अपने काम वाल अगे तुर पावांगे। अजे तो असीं सुते जे आए, फलाणे ने सानू दुखी किया, उन्हें किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। इसलिए जे दुखी दूजिया ने किया तो सुख भी उन्होंने देना, तां आपां सुते हुए हैं चादर लैके।
क्योंकि दुख उन्होंने दिता, सुख भी उन्होंने देना। हजूर कहते दुख तेरे करके आया, सुख भी तेरे करके आना। तू काम कर, मन पहला इस चीज नूं। जदों तेनू दुख, ये तेरा अपने ही कर्म है। साहब अगे कहते सब तो वड्डा तू कुकर्म केड़ा कीता है। इस शब्द दे विच कर्म शब्द वरत्या गया, पर यह नहीं कहा भी झूठ बोलना, ठगी करनी, पाप करना, नशा करना, ये कोई नहीं कहा। सब तो वड्डा काम कह दिता परमेश्वर ते भुलिया। उन्होंने भुलना सब तो वड्डा कुकर्म है, पाप है। व्यापन सभे रोग, जीवन के सारे रोग व्यापते ने। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। अकाल पुरख तो गुरु तो बेमुख हो के जीविया कई जन्म मनुख विछोड़ियां दे विच हंडाउंदा है, विछड़िया रहिंदा अपने मूल तो। फिर कहंदे खिन मैं कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। कर्म एक ऐसी वस्तु है, कई बारी बंदे दे कोल पदार्थ हुंदा है, पर भाग इजाजत नहीं देंदा, उहदी वरतों नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े अमीर लोग ने, पदार्थां दे ढेर लगे हुए, डॉक्टर ने कह दिता जी रोटी नहीं खा सकते तुसीं, कोल पिया होया पदार्थ कोल है, दवाई कम नहीं करती कोई। ये सब कुछ कौड़ा हो गया उहदी बख्शिश तो बिना, जिन्ने माया दे भोग सन। फिर कहंदे विच ना कोई कर सकै, किस थै रोवै रोज। रोज किहदे दे अगे हुण रोवे, क्योंकि उहदे विच कोई खलोण नूं तैयार नहीं। समय तो पहला हुण कोई नहीं खलोवेगा। फिर उहनूं इक्को ही चीज़ काम कर सकती है, वक्त। जदों वक्त गुजरदा है, सब तो वड्डा साथी मनुख दा वक्त है, ख्याल रखना। पापां दी दुनिया विच मनुख अगे चला जाए, जिथे जाके सब उहदा साथ छड़ जाण, फिर इक्को चीज़ रह जाती, वक्त। वक्त कहंदा आ तू मेरे नाल तुर। वक्त पा के कुदरत का एक बहुत गहरा नियम है। हर एक वक्त दे कुछ हिंदसे ने, जिन्हां तो बाद मनुख नूं फिर मौका मिलता है, परत के फिर वो दशा आउंदी भी हुण तू कर सकदा। कोई उहदे विच दखल नहीं कर सकता। किस थैं रोवै रोज, कीता किछू ना होवई, लिखिया धुर संजोग। हुण उत्थे कुछ ऐसे उपाव ने जिहड़े धर्म विच कीते जांदे ने, वो भी काम नहीं करते। कोई भी चीज़ काम नहीं करती। कई जुगतां ने, कई तरीके ने भी दान करना, लंगर लाउणा, कई बारी फिर ये चीज़ां काम नहीं करदियां दिसदियां। वैसे सतगुरु किसी नूं निराश नहीं करते, पर इत्थे पूरी तरह एक बारी सिरे ते लिया रहे ने कि मनुख उस कर्म तो गुरेज करे जो ਇਹਦੀ जिंदगी का भी नुकसान करता है तो समाज का भी नुकसान करता है, आने वाले लोगों का भी नुकसान करता है। कहते ने लिखिया धुर संजोग, धुरों लिखिया गया जिहड़ा संजोग है। हुण सतगुरु इहदा कोई इलाज भी है। कहते इहदा इलाज वड भागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरै सब वियोग। ਇਹਦਾ इलाज हुण सिर्फ सीधा रब के हथ विच है। थले वाले तो सारे छड्ड के चले गए, तो वह किवें करेगा किरपा? वड भागी, वड भागी, भाग वड्डे होण तां भाग किवें बनणगे? भाग बनणगे साध संगत की धूड़ नाल, सेवा नाल। भाग बनाउण लई सब तो वड्डा कारज है संगत करनी, गुरु की हजूरी विच बहना। जिथे आप जी बैठे हो छोटा कारज नहीं, ख्याल रखना, मत समझना ये छोटा कारज है। ये बहुत वड्डा एक जप तप है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच समर्पित होकर बहना, ये सब तो वड्डा जप तप उदों बन जाता है जदों करन वाले नूं पता ही नहीं लगता भी मैं कीता है। सब तो वड्डा तां है, ख्याल रखो। तुसीं पाठ करो, अंदर एक गिणती बन जाएगी, इन्ने पाठ कीते ने। लंगर लाओ, गिनती बन जाएगी। पर इत्थे आदमी कहता कुछ भी नहीं किया, बैठे रहा। बस जदों ये भाव बनता तो यह सब तो वड्डा कर्म बन।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, 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 ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, 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 ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ। ਲੇਖੇ ਕਤੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਸੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਇਸ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ, ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਜੜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ, ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ।